नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अमरजीत सिंह ते पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। बदी ते नेकी दी जित दा प्रतीक दशहरा अज देश भर विच भरपूर श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज मन की बात प्रोग्राम राही देशवासियों नाल रूबरू होणगे। मन की बात प्रोग्राम अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी तो इलावा दूरदर्शन के सारे चैनलों पर देखा जा सकेगा। दर्शक हुण अपने फोन ते 1922 नंबर डायल करके अपनी मनपसंद की भाषा विच भी मन की बात प्रोग्राम सुन सकणगे। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना तहत देश भर विच 3 करोड़ तो वध मकान उसारे गए ने। केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत करदातावां लई इनकम टैक्स रिटर्न भरन दी आखिरी मिति 31 दिसंबर तक वधाई। बिहार विधानसभा के पहले गेड़ दीआं चोणां लई चोण प्रचार सिखरां ते पुज्जा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों वर्चुअल माध्यम राहीं शहरी वातावरण सुधार प्रोग्राम के दूजे पड़ाव की शुरुआत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। बदी ते नेकी दी जित दा प्रतीक दशहरा अज देश भर विच भरपूर श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग मुताबक अश्वन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी नूं दिवाली तो ठीक 20 दिन पहलां दशहरा मनाया जाता है। इस दिन भगवान रामचंद्र जी वल्लों लंका विच रावण का वध किया गया सी अते उदों तो बुराई अते अच्छाई की जित ते प्रतीक वजों दशहरे नूं मनाउण दी रवायत चली आ रही है। उत्थे ही इस दिन मां दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का भी संहार किया सी, जिस करके इस दिन नूं विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। दशहरे तो 9 दिन पहला नरातिਆਂ दौरान रामलीला का आयोजन करवाया जाता है तो दशहरे वाले दिन रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले साड़े जाते हैं। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र इस बार दशहरे का पवित्र त्यौहार संकेतक ढंग नाल मनाया जा रहा है। दशहरे मौके अज सवेरे ही ब्रह्म मुहूर्त मुताबक मंदिरों में पूजा अर्चना की गई और श्रद्धालु नतमस्तक होए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज रेडियो ते मन की बात प्रोग्राम राही देशवासियों को संबोधन करेंगे। महीनावार प्रोग्राम की यह 17वीं कड़ी होगी। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी के नाल दूरदर्शन के सारे चैनलों पर भी सवेरे 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। इस प्रोग्राम राही प्रधानमंत्री जिथे अपनी सरकार के प्रोग्रामां लोगों वालों किए गए चंगे कामां ते देश नूं दरपेश चुनौतियों का जिक्र करते हैं, उत्थे लोगों के सुझावों नूं भी इस प्रोग्राम विच शामिल किया जाता है। कई लोगों नाल ओह सीधी गलबात भी करते हैं, जिस दे चलदे मन की बात प्रोग्राम वधेरे हरमन प्यारा होया है। मन की बात प्रोग्राम का पंजाबी रूपांतर डी पंजाबी ते प्रोग्राम के सीधे प्रसारण तो तुरंत बाद इसका मुड़ प्रसारण अज रात 8 बजे देखा जा सकेगा। असी अपने दर्शकों को दस दईए कि हुण वो मन की बात प्रोग्राम अपने मनपसंद भाषा विच फोन ते भी सुन सकते हैं। इस वास्ते 1922 नंबर डायल करके अपनी मनपसंद की भाषा विच मन की बात सुनो। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना तहत देश भर में 3 करोड़ तो वध मकानों की उसारी की गई है। पुणे में आवास योजना तहत तैयार किए गए 5 प्रोजेक्टों का वीडियो कॉन्फ्रेंस राही उद्घाटन करने मौके समागम को संबोधन करते जावड़ेकर ने कहा कि 1.5 करोड़ तो वध मकानों की उसारी चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ केंद्र सरकार 12 करोड़ पखाने और 4 करोड़ तो वध पानी के कनैक्शन मुहैया करवा चुकी है। जावड़ेकर ने दस्सिया कि पिछले समय दौरान 2.5 करोड़ तो वध घरों में बिजली के कनैक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। इस तो इलावा उज्जवला, जनधन, आयुष्मान और सारिਆਂ ਲਈ सिक्ख्या जिहियां योजनावां नूं सफलतापूर्वक समाज के सब तो हेठले वर्ग तक पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री जी की हमेशा ये दृष्टि रही है कि गरीब को सबल बनाया जाए, एम्पावरमेंट ऑफ पुअर। और एम्पावरमेंट ऑफ पुअर में क्या क्या चाहिए, तो सबको आवास चाहिए। अगर छत नहीं है तो जिंदगी बहुत कठिन होती है और इसलिए सबको घर 2022 तक, मुझे खुशी है कि 3 करोड़ घर हो गए। अब 1.5 करोड़ घर बाकी है कि 2022 तक वो सब मिलेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद विच विकासशील मुल्कां दे हितां दी पैरवी करेगा।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਲਈ ITR ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ITR ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਟੈਕਸ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਲਈ GST ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। GST ਰਿਟਰਨ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ 9, 9A ਅਤੇ 9C 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਰੀਖ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2018-19 ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਾ ਫਾਰਮ 9C ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ GST ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 71 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ BJP ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਮੁੜ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਗੇਰ, ਬਾਰੌਲੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। JDU ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ NDA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ, RJD ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। DD ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 400 ਤੋਂ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। कैंडिडेट्स एडवांस्ड ट्रायल्स में हैं, जिसमें से 3 भारत के एडवांस्ड स्टेजेस में हैं। एक तो क्लिनिकल फेज 3 के एडवांस्ड में है और जो है 2 जो है फेज 2 के एडवांस्ड में थे, अब उसमें से भी एक फेज 3 में चला गया। इन सबके माध्यम से, तीनों के माध्यम से हमें उम्मीद है कि जनवरी के अंदर तो डेफिनेटली हमारे को वैक्सीन जो है उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा। और हमने सारी जो तैयारियां जिस प्रकार से की हैं, इफ ऑल गोज वेल तो जून जुलाई से पहले हमें 400 से 500 मिलियन डोजेज उपलब्ध हो जाएंगी और 20 से 25 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन देने के अंदर देश में, और उसमें भी हमने प्रायोरिटाइज कर लिया है। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,22,256 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,30,640 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,277 ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 521 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 12 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4,107 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 21 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 116 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਵੈਟ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 167 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕਾਂ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 940 ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਚੌਕੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। BSF ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ 400 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ BSF ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BADP ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। BSF ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ BSF ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ BADP ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, BSF ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। BSF ਦੇ 52 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ CEO ਖਨਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ मिली है। बेसिकली ये जो लिंक रोड है BOP का कनेक्टेड रोड है, गांव से जो नियरेस्ट विलेजेस से जो कनेक्टेड रोड है, प्लस ये बॉर्डर जाने वाला रोड है। ये करीब 400 मीटर का एक पैच है जो हमेशा आपका ड्यूरिंग रेनी सीजन ये हमेशा कीचड़ होते थे और इसमें लगभग 2 फीट और 2 फीट से ऊपर कीचड़ रहते थे, जिसमें जवान का चलना ऑन फुट एज वेल एज व्हीकल चलना तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हमने MLA साहब ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਔਰਾਛਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ DRG ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਗਵਾਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਨਲ ਦਵਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਰਟਾਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ LOC ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1905 ਵਾਰ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ
28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 11 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਣੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਭਾਰਤੀ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ DPS ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਲਈ ਕੁੱਲ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੌਮੀ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।